آ جائے گا۔ یہ آپ کی ریڈ لائن خون کے آنسو رو رہی ہے، اس کے بیٹے کی کچھ اطلاع نہیں مل رہی ہے۔ مریم نواز صاحبہ، یہ ہیں وہ ادارے جن کو آپ کہتی ہیں کہ پاک صاف ہو چکے ہیں۔ بچ سکتا ہے تو اس کو بچا لے، آپ لیٹ نہ کریں۔ میرا بیٹا میری غربت کی وجہ سے مر گیا ہے۔ پھر مجھے پتا ہوتا کہ میرا بیٹا اس طرح کا سرپرائز دے گا کہ جس میں اس کی آواز آنا ہی بند ہو جائے گی۔ یہ ماں خون کے آنسو رو رہی ہے، اس کی سسکیاں اور اس کی آہیں اس وقت ہمارے کلیجے کو بھی ہاتھ ڈال رہی ہیں۔ کہاں ہے وہ جج جس نے میرے سے چھین کے میرے بیٹے کی بازو اس کے ہاتھ میں پکڑا؟ مجھے اس کی کوئی آواز نہیں آئی، سارے مجھے حوصلہ دیتے ہیں، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ کہاں ہے وہ جج جس نے میرا بیٹا اپنے باپ کو دے دیا؟ میرا بیٹا رہ کہاں پہ رہا ہے، کہاں سے رہا ہے؟ وہ جنگلوں میں پتہ نہیں کہاں اس کو لے گیا وہ بندہ جس کے ساتھ اس کی سوتیلی ماں نے بھیجا ہے۔ مجھے میرا بیٹا چاہیے۔ میں تو یہی اپیل کروں گی کہ میرا بیٹا بھوکا پیاسا کمبوڈیا کی سڑکوں پہ رول رہا ہے، رو پیٹ رہا تھا جب مجھ سے اس نے ریکویسٹ کی تھی 4 مہینے پہلے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوید رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنگول نیوز۔ ظالم باپ نے اپنے جوان بیٹے کو اپنی بیوی سے بدلہ لینے کے لیے جاپان کا جھانسا دے کر کمبوڈیا بھیج دیا اور وہاں جا کر اس کو چند ڈالرز کے عوض مافیا کے حوالے کر دیا۔ ناظرین، یہ باپ کوئی سوتیلا باپ نہیں ہے بلکہ سگا باپ ہے، لیکن جو یہ ماں بیٹھی ہے اس کا جگر کا ٹکڑا، اس کا جگر گوشہ آج 4 مہینے سے لاپتہ ہے۔ تمام انصاف کے دروازوں کو کھٹکھٹا کے تھک چکی ہے۔ اس کے بیٹے کی کہیں سے بھی آواز نہیں آ رہی اور وہ ظالم باپ بے فکر بیٹھا ہوا ہے کہ جیسے وہ اس کا کچھ لگتا ہی نہیں ہے۔ آج وہ جوان بیٹا ہے، اس کی آواز سننے کے لیے اس ماں کے کان ترس رہے ہیں، اس کا دل تڑپ رہا ہے، اس کا دل چھلنی ہے، لیکن کوئی اس کی فریاد سننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ یہ ایک غریب کا بیٹا ہے، یہ ایک غریب ماں کا بیٹا ہے، یہ ایک طلاق یافتہ ماں کا بیٹا ہے۔ اس کی ماں کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس وجہ سے اس کے بیٹے کی آواز نہیں آ رہی۔ اس کی ماں سے جانتے ہیں جو اس وقت خون کے آنسو رو رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کیا ہوا ہے، کچھ اس کے بارے میں بتائیں گی؟ بیٹے کیا ہوں میں بیمار تھی، میرا بیٹا میرے پاس آیا تھا، اس نے کہا کہ آپ کو میں نے ایک سرپرائز دینا ہے۔ 4-5 دن یہاں پہ رہا ہے میرے پاس، ڈیلی کہتا تھا آپ کو ایک سرپرائز دینا ہے، ایک سرپرائز دینا ہے۔ 5ویں دن وہ 10 بجے صبح نیچے گیا ہے، اس کا باپ گاڑی میں آیا ہے، ساتھ اس کی سوتیلی والدہ، تو کپڑے لے کے آیا ہے، کپڑے لے کے تو آ کے تیار ہوا ہے، نہایا ہے، نہا کے تیار ہوا ہے، تیار ہو کے تو آ کے مجھے ادھر میں لیٹی ہوئی، میرے دونوں گردے اس وقت فیل ہو چکے تھے، تو آ کے مجھے ملا ہے، مل کے بڑی خوشی سے مجھے کہتا ہے ماما سرپرائز یہ تھا کہ میں آج جاپان جا رہا ہوں۔ کاش میں ایسا سرپرائز کبھی بھی نہ سنتی، کبھی بھی نہ سنتی میں، پھر مجھے پتا ہوتا کہ میرا بیٹا اس طرح کا سرپرائز دے گا کہ جس میں اس کی آواز آنا ہی بند ہو جائے گی۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا کہ بیٹے تمہارے پاس تو کوئی ہنر نہیں ہے، تو تم نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا میرے باپ کے پاپا کے مرید ہیں وہاں پہ، پاپا نے مجھے کہا ہے میں تمہیں ان کے پاس بھیج رہا ہوں۔ میں نے کہا چلو پھر تو اچھی بات ہے، تمہارا فیوچر بن جائے گا۔ تو مما زویا آپی مجھے نہ بھیج رہی ہیں، زویا آپی نے میری ٹکٹ کرائی ہے، زویا آپی نے سارا میرا پاسپورٹ یہ وہ سب کچھ۔ زویا آپی کون ہے؟ زویا آپی اس کے باپ کی چوتھی بیوی ہے۔ 4 شادیاں کی ہوئی ہیں؟ یہ بیٹا آپ کا ہے کہ وہ چوتھی ماں کا ہے؟ بیٹا دونوں بیٹے میرے میں سے ہیں، اس کی اور کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس کے پاس 40 گھر ہیں اس لاہور میں، اس کے پاس قسم قسم کی گاڑیاں، ٹھیک ہے، اور اس کے بچے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بیٹا میں نے اپنی کمائی سے پالا ہے جو میرے پاس رہ رہا ہے، پڑھایا لکھایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت وہ گرافک ڈیزائنر ہے، ماشاءاللہ پڑھا لکھا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔
وہ بچہ جو وہ لے گئے، پہلے انہوں نے اس کو بچپن میں اغوا کیا 9 سال کی عمر میں، یہ اسی کو اسد نام بتایا نا؟ اسد کو آپ کے ہسبینڈ نے پہلے 9 سال کی عمر میں اسے اغوا بھی کیا تھا؟ اپنی ماں کے ذریعے اسکول سے اس کو اٹھوایا. میں جاب کرتی ہوں منشی ہاسپٹل میں، اسٹاف ہوں میں. تو میری نئی نئی یہاں جاب لگی تھی، بچے بہت چھوٹے تھے، پیرنٹس میرے جو تھے وہ امی ہیں تو بھائی تھے، وہ لوگ کہتے تھے بچے چھوڑ کے آؤ. اب میں بچے کہاں پھینک کے جاتی، بچے بہت چھوٹے تھے. تو میں ادھر آتی تھی تو مطلب میں نے اس سے ڈائیورس نہیں لی، میں نے خود نہیں ڈائیورس لی. میں اسی کے محلے میں اتنا چھوٹا سا ایک کمرہ لے کے رہنے لگی اسی محلے میں، اور وہیں سے میں نے جو ہے وہ جاب جو ہے نرسنگ کی اپنی باجوہ میں شروع کر دی، اور اپنے گھر کو چلانا شروع کر دیا. بچے محلے والوں کو پکڑا جانے، اپنی جاب کرنی، آ کے ان کو وہاں سے لے لینا. اتنی مشکل سے میں نے وہ بچے پالے. جب میرا بیٹا 9 سال کا ہوا، میں نے سامنے گورنمنٹ اسکول تھا، میں نے کہا میرے بچے پڑھائی سے نہ رہ جائیں، وہاں پہ ان دونوں کو پڑھا رہی تھی میں، تو میں خود لینے جاتی تھی، بالکل سامنے اسکول تھا. میری آنکھ لگ گئی جب وہ آتا تھا 12 بجے، میری آنکھ کھلی تو 12:15 تھا. 12:15 میں اٹھ کے بھاگی ہوں اسکول کی طرف. تو مجھے وہاں کا چوکیدار کہتا ہے کہ بچے تو سارے جا چکے ہیں، چھٹی ہو گئی 15 منٹ پہلے. میں نے کہا لیکن میرا بیٹا تو گھر نہیں آیا. اس نے کہا یہ نہیں مجھے پتا. خیر میں نے 2 دن ڈھونڈا اسے، رونا پیٹنا بڑا ڈالا میں نے، وہ بھی اسی محلے میں رہتے تھے. انہوں نے میرا بیٹا اٹھا کے کہیں پشاور وغیرہ بھیج دیا، اس کی بیٹیاں، اس کی جو پھوپھیاں ہیں وہاں رہتی ہیں. میں روتی پیٹتی رہی، میں نے رپورٹ کروایا، پھر میں نے تھانوں کے دھکے کھائے، ٹھیک ہے، پولیس اسٹیشن. مجھے رات کے 2 بجے تک وہ لوگ بٹھائے رکھتے تھے کہ جی شاہ صاحب آ رہے ہیں، شاہ صاحب آ رہے ہیں. وہ ان کے محلے کا تھانہ تھا، ٹھیک ہے، تو وہ پیسہ لگا رہے تھے. پیسے والوں کو تو ظاہر ہے ویسے بھی اس قانون کے اندر ان پہ کوئی ایلیگیشن لگانا وہ گناہ کبیرہ بن چکا ہے. کبیرہ بن چکا ہے، میں نے دیکھ لیا ہے، میں نے ان 4 مہینوں میں دیکھ لیا ہے. تو وہ خیر تب جو ہے محلے والوں نے مل کے کہا کہ ہم روڈ بلاک کر دیں گے، اس کا بچہ لے کے، اور یہ پاگل ہو جائے گی، مر جائے گی. پھر وہ ایس ایچ او کو میرا بیٹا لانا پڑا. جب وہ لے کے آیا نا تو میرا بیٹا مجھے دیکھ کے نا اپنے باپ کے پیچھے ہو گیا. میں جج کر لیا میں نے کہ یہ فیسیلیٹیٹ ہو گیا ہے، اس کو کوئی فیسیلیٹیز دی گئی ہیں. تو وہی ہوا. انہوں نے کہا جی یہ بچہ عدالت سے ملے گا، ایسے ہوگا، فلاں ہوگا، عدالت میں لے گئے. اس دن میری زندگی کا ایسا دن تھا کہ جیسے اندھیرا ہو گیا. نہیں تو ویسے عدالت کے جو قانون ہیں اس مطابق تو 18 سال جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا ماں کی کسٹڈی ہوتی ہے، لیکن اس وقت پیسے کی کسٹڈی ہو گئی. پیسہ میرے بیٹے کو میری غربت نے مار دیا ہے. میرا بیٹا میری غربت کی وجہ سے مر گیا ہے. ابھی اس کی اطلاع ہی ہوئی ہے کہ وہ دنیا میں نہیں ہے. یہی پوچھنے کے لیے میں در بدر جا رہی ہوں کہ مجھے کنفرم کرے میرا بیٹا دنیا میں ہے کہ نہیں ہے. میں کیمرہ مین کو کہوں گا کہ تھوڑا سا ان کی آنکھیں دکھایا جائے کہ یہ ماں خون کے آنسو رو رہی ہے. مریم صاحبہ، یہ آپ کی ریڈ لائن خون کے آنسو رو رہی ہے. اس کے بیٹے کی کچھ اطلاع نہیں مل رہی ہے. ماں جی کا پتا ہے نہ مجھے یہ پتا ہے خدا نہ خاصہ وہ دنیا میں ہے کہ نہیں ہے. میں بلیو می کہ میں جیسے پاگل ہو جاتے ہیں ایسی ہو گئی. میں ایک طرف مجھے ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے، دوسری طرف مجھے اپنا بیٹا ڈھونڈنا پڑ رہا ہے. کمبوڈیا کیسے چلا گیا جبکہ اس نے تو جاپان جانا تھا؟ انہوں نے جب بتایا اسے کہ وہ جاپان بھیج رہے ہیں تو وہ چلا گیا. وہاں سے مجھے اس کی کال نہیں آئی، ٹھیک ہے، اس نے جا کے مجھ سے کانٹیکٹ نہیں کیا. اس نے میرے چھوٹے بھائی سے کانٹیکٹ کیا 1 مہینے کے بعد، کیونکہ میں بیمار تھی. شاید اس نے یہ سوچا کہ میری ماں بیمار ہے، پریشان نہ ہو جائے، ٹھیک ہے. اس نے میرے سب سے چھوٹے بھائی کو فون کیا کہ ماموں میں نا پھنس گیا ہوں یہاں پہ. میرے بھائی نے کہا کہ کیا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں کر رہے ہو. کہتا ہے ماموں پاپا نے کہا تھا کہ مجھے جاپان بھیجنا ہے. وہ ان پڑھ تھا، اسے نہیں پتا تھا اس کے ویزے پہ کیا لکھا ہوا کیا نہیں لکھا ہوا. تو اس نے کہا کہ مجھے تو انہوں نے کہا ہے کہ تمہیں جاپان بھیجنا ہے، لیکن یہ جاپان نہیں ہے، یہ تو کمبوڈیا ہے. یہ تو کمبوڈیا ہے، میں کمبوڈیا میں ہوں اور اسکیم کمپنی میں ہوں. یہ لوگ مجھے کرنٹ کی تاریں لگاتے ہیں اور میرے اوپر پانی پھینکتے ہیں، ٹھیک ہے، میرے اوپر پانی پھینکتے ہیں اور مجھے یہ کرنٹ کی تاریں لگاتے ہیں. ماموں میں بہت بری طرح پھنس گیا ہوں، ٹھیک ہے. تو اگر مجھے تو ان کا کام آتا ہی نہیں ہے.
ये स्कैम करवा रहे हैं मुझसे, ये नौकरी नहीं है, ये तो फ्रॉड करवा रहे हैं यहाँ पे। स्कैम क्या था? स्कैम ये था कि कंप्यूटर पे से वो पैसे वगैरह जो दूसरे मुल्कों से वो अपनी तरफ लेके आते हैं वो। उसने कहा मेरे से ये कह रहे हैं कि ये काम करो, मुझे तो ये नहीं आता। मुझे तो पापा ने कहा था तुम्हें नौकरी पे भेज रहे हैं। तो ये कैसी नौकरी है, मैं तो ऐसी नौकरी, मेरे मुझे तो ये नहीं पता ये कौन सी नौकरी है। सगे बाप को शर्म नहीं आई उस दरिंदा सिफ्त बाप को कि वो अपने अपने खून से पैदा हुए वे बेटे को, जवान बेटे को वो इस माफिया के हवाले कर दिया? उसको कोई शर्म नहीं है, उसको बिल्कुल शर्म नहीं है। उसको शर्म होती तो अपने 2 बच्चे थे उसके, उनका ख्याल करता। अपने हाथों से अपने बच्चे का उसने गला दबा दिया है, ठीक है। अब उसने क्या किया कि मेरे बेटे ने अब मेरे भाई को बताया, मेरे भाई ने ना इसके साथ राब्ता किया, उसके बाप के साथ, कि भी वो इस तरह उसका मसला है, तो कोई मुझे बताएं कौन सा एजेंट है, मैं उससे आके मिल लेता हूँ, तो कुछ करते हैं। वो मेरा भाई कहता है कि उसने दोबारा मुझसे बात ही नहीं की, ठीक है, इस मामले में। और वो उसके बाप ने भी कुछ नहीं किया वहां पर? उसके बाप की बात कर रही हूँ। वो कह रहा है कि उसके बाप ने मेरे साथ दोबारा कोई राब्ता नहीं किया एजेंट के मसले में। इतने भी संगदिल लोग होते हैं? ऐसे भी होता है। बाप के जिगरे ऐसे भी होते हैं? क्यामत है ना, क्यामत किसको बोला है? इसी को बोला गया ये वो नफ्सा नफसी है कि जिसमें बाप बेटे को और बेटा बाप को नहीं पहचाना। है। हाँ जी, ये वही क्यामत है, ये क्यामत है, ये क्यामत बरपा है, वही क्यामत बरपा है जिसमें रिश्तों की पहचान खत्म हो चुकी है। वो सैयदजादा है? जी, सैयदजादा है। कैसा सैयदजादा है? उसको आली मुकाम के उन जवान बेटों का नहीं ख्याल आया कि जिनके लिए बाप रेडियां रगड़ता रहा है? नहीं नहीं नहीं, वो उस तरह का सैयद है ही नहीं है। अबू जहल भी तो नबी पाक के चचा थे ना, आपके चचा थे ना, अबू लहब भी तो चचा थे ना। तो ये उस नस्ल में से कोई सैयद मुझे लग रहा है। ये मुझे सैयदों वाला इसमें कुछ भी नहीं नजर आया, ठीक है। मैं इतने साल उसके साथ रही, मैंने उसको कभी नमाज पढ़ते नहीं देखा था। हमारे इदारों ने क्या किया? हमारे इदारे आपका साथ दे रहे? आपके इदारे मेरा बहुत, मुझे, मैं कहती हूँ जितना मुझे मीडिया ने सपोर्ट किया है, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। नहीं, मैं इन इदारों की बात नहीं कर रहा। ये तो अब इदारे तस्लीम ही नहीं किए जाते ना। ये तो खुद भेड़ बकरियां हैं। ये तो खुद भेड़ बकरियां हो गई है। इन्हें कौन तस्लीम करता है मीडिया को? लेकिन मैं मीडिया को सलाम करती हूँ जिन्होंने आके मेरे दुख को बताया है और मेरे बेटे के बारे में मुझसे पूछा है, मेरे आंसू देखे हैं, मेरी आवाज ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो फिर ऊपर तक पहुंची है आवाज? अभी तक नहीं पहुंची। आप गई हैं इदारों में? एफआई वगैरह गई हैं आप? बेटे मैं एफआईए में गई, मैंने एप्लीकेशन दी, मेरी एप्लीकेशन है यहाँ से हेड ऑफिस से रेफर होके वहां पे गई। तो मेरे पास नंबर उनका सारा कुछ पड़ा हुआ है, वो एलआर नंबर, ये वो सब कुछ। वहां के जो एएसआई साहब हैं उन्होंने ये किया कि मैं बीमारी की हालत में बड़ी मुश्किल से चल के वहां तक पहुंची अपने बेटे की खातिर, कि मेरा बेटा मुझे कहीं से मिल जाए, ठीक है, कहीं से उसकी आवाज आ जाए। मैं वहां गई हूँ अपने छोटे बेटे को लेके बड़ी मुश्किल से चल के। तो वो कभी इधर जाए कभी इधर, अब मैं अपने बेटे का हाथ पकड़ के खड़ी हूँ, ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से उस तक हम पहुंचे हैं। उसने पहले तो एप्लीकेशन हमारी पकड़ी, फिर उसके जो साथी साथ बैठे हुए थे, जी किसने भेजा था? मैंने कहा जी उसकी सौतेली वालदा ने, ठीक है, स्टेप मदर ने। अच्छा 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 अच्छा, कहाँ भेज दिया? कंबोडिया? ओ हो, हंसते हैं। और मैं सामने खड़ी हूँ, मैं चुप, मैं खामोश कि मेरा काम ना ये ना हो, ये मेरा काम ना करे। अच्छा मैं एप्लीकेशन दे के आ गई, फिर उन्होंने कहा यूएसबी दे के जाए, मैं फिर गई, फिर यूएसबी दे आई। फिर 2 महीने मेरी फाइल वहां पे पड़ी रही है। मैं उसको बड़े आराम से उस ऑफिसर को बात करती थी फोन पे कि बेटे मुझे कुछ बताएं, ये काम कब शुरू करना है, प्रोसीड कब करेंगे आप ये सारा कुछ? जी वो थोड़े दिन ठहर जाए, मैं अभी किसी सिलेक्शन पे जा रहा हूँ, मैं मैंने कहा इतने में मेरा बेटा पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, मैं कहाँ से लूंगी अपने बेटे को? आपकी तरफ तो मैं इसलिए आई हूँ कि आप जल्दी से कोई एक्शन लें कि अगर वो बच सकता है तो उसको बचा ले। मरियम नवाज साहबा, ये हैं वो इदारे जिनको आप कहती हैं कि पाक साफ हो चुके हैं? बच सकता है तो उसको बचा ले, आप लेट ना करें। आपके लेट करने से मेरा बेटा पता नहीं कहाँ चला जाएगा। मैं फिर गई उसके पास रोती धोती हुई कि प्लीज खुदा के लिए वो कुछ करे। उसने मुझे आगे से कहा जी वो आप ना थोड़े दिनों के बाद आइएगा। मैंने कहा बेटे मैं बहुत दूर से आई हूँ, मैं बंद रोड से आती हूँ, आपका इदारा इतनी दूर है, तो मैं कैसे आऊँ इतनी दूर से रोज?
तो कहते हैं कि जी आप वो मेरे पास ना टेबल चेयर नहीं है। मैंने कहा आपके टेबल चेयर आप मुझे हुक्म करते, मैं अपने घर से ले आती आपके लिए। मरियम नवाज साहिबा, ये हैं वो आपके शफाफ इदारे, ये हैं वो आपके वो काम करने वाले इदारे कि जो हमारा खून पसीना निचोड़ रहे हैं। ये हैं वो FIA के मुलाजमीन, ये हैं वो FIA के ASI हजरात के जो अपने ऑफिस आते हुए जो यहाँ के टूटे हुए लोग हैं उनको ये कहते हैं कि हमारे पास टेबल और कुर्सी नहीं है। इसका मतलब आप भी जानती हैं और इसका मतलब मैं भी बखूबी जानता हूं। क्या अपील करेंगी मरियम नवाज से? बेटे मैं तो यही अपील करूंगी कि मेरा बेटा भूखा प्यासा कंबोडिया की सड़कों पे रुल रहा है, रो पीट रहा था जब मुझसे उसने रिक्वेस्ट की थी 4 महीने पहले। वो जंगलों में पता नहीं कहाँ उसको ले गया वो बंदा जिसके साथ उसकी सुतेली माँ ने भेजा है। मुझे मेरा बेटा चाहिए, मेरा बेटा मुझे वापस दीजिए। आप यहाँ की हमारी हुक्मरान है, आप यहाँ की हमारी सब कुछ है। आप खवातीन के लिए इतने काम करती हैं, मैं एक माँ हूँ और आप भी एक माँ है। एक बेटे का दुख आप भी जानती हैं कि मेरा बेटा 22 साल का मुझसे बिछड़ा हुआ है। खुदारा मेरी जो है वो हेल्प कीजिए। मोहसिन नकवी साहब और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आप प्लीज खुदा के लिए मेरे बच्चे को मेरे तक पहुंचा दें और उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाए जिन्होंने ये जुल्म किया मेरे साथ। आज वो जज किधर है जिन्होंने मेरा बेटा दिया उनको? कहाँ है वो जज? कहाँ है वो जज जिसने मेरा बेटा अपने बाप को दे दिया? उसने पूछा क्यों नहीं कि मेरे बेटे को वो कैसे पाल रहा है? मेरा बेटा रह कहाँ पे रहा है, कहाँ से रहा है? वो जज किधर है आज? कहाँ है वो जज? उस जज ने जिसने मेरे से छीन के मेरे बेटे की बाजू उसके हाथ में पकड़ा। एक माँ को तो जाहिर है कि एक वाइब्स आती हैं। आपको लगता है आपका बेटा जिंदा होगा? बेटे मैं एक माँ हूँ और मैं बड़े हौसले ये बात कर रही हूँ कि 4.5 महीने से मेरा उसके से कोई राब्ता नहीं है। मुझे उसकी कोई आवाज नहीं आई, मुझे उसकी कोई आवाज नहीं आई। सारे मुझे हौसला देते हैं, वो जिंदा है, वो जिंदा है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि शायद वो नहीं है कहीं भी, वो कहीं भी नहीं है। और ये सारा कसूर उस जज का जिसने मेरा बेटा उसके बाप के हाथ में पकड़ाया और जिसने ये असूल होना चाहिए, कानून होना चाहिए कि अगर आप बच्चा बाप को देते हैं तो 6 माह के बाद उसकी रिपोर्ट भी ले कि उस बच्चे के साथ क्या हो रहा है। उसकी रिपोर्ट ले कि वो बच्चा किस स्कूल में जा रहा है, वो कहाँ पे पढ़ रहा है, वो क्या कर रहा है, ये सारा कुछ पूछे। इस तरह मेरे बेटे की तरह और लोग भी तबाह हो जाएंगे। एक सुतेली माँ ने उठा के मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ से कहाँ कर दिया, अभी तक कोई उसको पकड़ नहीं रहा, वो खुलेआम घूम रहे हैं। अल्लाह पाक आपकी ममता को ठंडा रखे, आपको सब्र दे, आपको हौसला दे कि आप अपने बेटे को फिर देख सकें और जिंदा सही सलामत देख सकें। नाज़रीन, कब देखूंगी ये मैं माँ खून के उसे? आंसू रो रही है। कब देखूंगी मैं? इसकी सिसकियां और इसकी आहें मेरे इस असद को वक्त ला दो, हमारे कलेजे को भी हाथ डाल रही हैं। मेरे असद को ला दो, मैं मर मरियम नवाज साहिबा, इनके लिए जाऊंगी। कुछ करें। आप लोग बाहर से मेरे बहुत कुछ असद कर को सकते ला हैं। दो, हमारे वहां पे बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे कि जो असद इनके को ला असद दे, को इस माह तक वापस ला मेरे के दे असद सकते को हैं। ला दे बस। कमेंट सेक्शन आपके पास है। इस वीडियो को इतना शेयर करें मेरे कि असद को इस ला दे, माँ की आवाज आला हुकाम तक मेरे पहुंचे असद को ला और इनका दे। बेटा जल्द अज जल्द इनकी आगोश में आ जाए। अपने मेजबान नवीद राना को इजाजत दीजिए। सुमीत के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज।